असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इतरतिका या खातमुन नबिय्यीन। गिरामी कदर लरे और नज़दीन रातनुन को मशरानो कशरानो नौजवानानो स्पिनगीरो मुसलमानो मेहमानानो मेज़बानानो तासो टोलो तज़ खुश आमदीद वैम हर कले वैम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइज़तमंदो नन 29 जमादियुस्सानी शपगमा म्याश्त इस्लामी 1445 सिनी हिजरी जशपगम म्याश्त नन 29 तारीख दे और सबा या बल सबा हफ्ते पोरस का हफ्ते वरज नहीं नो द इतवार पोरज बांधे बा यकीनी तौर बांधे इवदा से म्याश शुरू कीगी जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्लाह रब्बे करीम एगे म्याश्ते जिक्र कराए। रब्बे करीम फरमाई इन्नल इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा मिनहा अर्बअतु हुरम। फरमाई अल्लाह को निज़बान दे द म्याश्त शुमार 12 म्याश्ती दी और पदे के सलोर चंदी आगा हुरमत वाले दी। आकमे सलोर म्याश्ती दी रजबुल मुरज्जब मुहर्रमुल हराम ज़िलक़ादतुल हराम ज़िलहिज्जतुल हराम। दा मा इज़्ज़तमंदो कदरमंदो द्रे म्याश्ते को लगातार दी और दा रजब चदे दा अवलनई म्याश्त हुरमत वालो म्याश्तों के दा तदे म्याश्ते ढेर बरकतुन दी ढेर फजीलतुन दी। बहर हाल माकम आयत चता सुता हुए आगा आयत पर रोशनाई के बपदे बांधे खबरें को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाई कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अयामिल खालिया। वहीदा आयत चदे दा हज़रत अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अल असद पहक के नाजिल शायद यौ तफसीर दादा चदा आयत चदे दा पखपल उमूम बांधे दे माना छे दारत माना सदा अल्लाह फरमाई कुलू खुरई वशरबू स्कई हनी आ खुशालो खुशालो सा बिमा असलफ्तुम फिल अयामिल खालिया वो सबब दे दे चतासो खपल औरज़े खाली तेरी कर दी। मुराद सदे मतलब सदे यानी ए जमा बंदगानो दा ओ बंदगानो ता खिताब दे चिकम बंदगानो दुनिया के रोजे डेर निवले जमुंगा इवा तबका दासे द मुसलमानों च आगा खो बिल्कुल बेअमल तबका दा वही जान त मुसलमान खो अमल न खाली खलिक थे।
بیا یو داسې طبقه دی په مسلمانو کې چې عمل کوي خو هغه محدود وي تر فرایضو واجباتو سنتونو پورې، مستحبات او نوافلو نه خبر، ځان سمجھاو کوي. حالانکه الله جل جلاله قرب نزدېکت انسان ته ملاویږي په نوافلو باندې. نوافلو په ذریعه سره الله قرب ته او ماته ملاویږي. خو زمونږ ډېر خلک داسې وي چې روژې میاشت راشي نو په روژه کې مونږه او غوغا جوړه کړي. اوس هغه روژه مو هم داسې شوه چې الله دې معافي وکړي، صرف په شروع 15 ورځو کې مونږه تر او تازه یو. کومې چې د ګټې ورځې بیا ورپسې راشي، په کومو ورځو کې چې ګټه دی، په کومو ورځو کې چې مغفرت میلاویږي، هغه بیا مونږ مسلمان کاروبارونو ته شو. شیطان او بھائی 11 میاشتې هغه رب قدیر تعالی رزق درکولو، په دې روژه کې هم ښه درکولو. اوس بیا ته دغه عبادت میاشت چې دی ته بیا په 11 میاشتې خو ته له روزګار نه یې ستړی شوی، یوه ورځ دې هم دوکان نه دی بند کړی چې راځه نن به زه عبادت وکړم. خو بیا هم رمضان کې تراویح ورپاره پرېږدو. مونږ څه وایو یاره دا خو سنت دی چې فرض واجب خو نه دی. ما عزتمندو داسې سړی دی په خپل ایمان ویریږي چې دنیا ته د ستا راتګ مقصد صرف دا و چې ته به په فرایضو عمل کې، صرف په واجباتو به عمل کې. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف حدیث تے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دمرا اگد قیام بے کولو، دمرا اگد ولاڑے بے کولو، فرمائی حتی تورمت قدماہو، نبی علیہ السلام دا پوند مبارک با وچھولے شوے، وینه به ترې راتلې، زخمی به شوې، خوږ به شوې، دومره اوږد ولاړی به یې کول. نو ما ورته عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله رب کریم خو تا په برکت سره د مخکینیو وروستنیو ګناهونه هم معاف کړي دي، نو تاسو ولې دومره مشقت کوئ؟ الله محبوب ما ته په دوه ټکو کې جواب راکړو، وی اولا اکون عبدا شکورا، اے بی بی عائشہ ولی زد اللہ شکر گزار بندہ نشم جوڑ، اللہ شکر گزار بندہ دے نشم جوڑ. نو زد تا توان اے زمارورا چه تا خپل عمل نامہ پا فرض و پا واجب باندے محدودہ کرے دا تا دے اللہ شکر گزار بندہ نہ جوڑے دل غواڑے چه دے ستا خیستہ نبی اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ برگزیدہ بندہ دے پزمک مخ اللہ خیستہ محبوب نبل پا فضائلو کے پہاڑ لحاظ سر غرچو کے نشتا، نہ پاسمانونو کے نہ پزمک کے پا کل مخلوقات کے آغا دمرا کوشش کوي دا صد پارا تا او ماتا تعلیم دے پارا چے اے ما امتی تا ہم دے اللہ شکر گزار بندہ جوڑ شا تر فرض و تر واجب پورے ما محدودہ کیے گا چے تا بصیر پا فرض او واجب کوي. نو زمون پا مسلمانوں کے صدا سے مسلمان چے رمضان روجی خب شوق سرا خدا کل کال بیا تیرشی خدای لدخشی نا خبرو کے زان سمجھاو کوي، زان نا خبر کوي. نو ما عزت مندو دا سے ندی کول پکار بلکہ کریم رب عبادت کار 12 میاشتے کول پکار. بیا دا میاشت چدا زمان جاہلیت کے وقت دے میاشتے کے خلقو قتال جنگ وغیرہ نکولو، حرمت خیال بیا ساتلو. کال 12 میاشت زمون مسلمان گانے باجے بند نشي تر دې پورې چې مونږ په رمضان کې هم په خپل غوږو سره اورو خلکو پر اکشو په گاډو کې لګولي. اے انسانو
ته الله دنیا ته دې پار را لېږلی نن یې تا ته اختیار درکړو د هغې مقصد اوس دا دی چې ته به خلاف ځې شیطان په لار به ځې نه هېڅکله نه رحمان بندګانو ته پکار دی چې دوی به د رحمان خیلې لارې باندې شي د رحمان محبوب خیلې لارې باندې به رحمان بندګان ځي ما عزتمندو دا یوه داسې میاشت مبارکه سبا یا بل سبا شروع کیږي حدیث شریف کې راځي څوک چې د رجب المرجب زبرګه میاشت دی مونږ پښتانه زبرګه میاشتو ته وایي زبرګې میاشتې اولنۍ روژه ونیسي حضور فرمایي الله به ده ته 3 کاله مسلسل روژې نیسلو ثواب ورعطا کړي چې څوک یوه اولنۍ روژه ونیسي او چې څوک دویمه روژه ونیسي نو الله به ده ته 2 کاله مسلسل عبادت ثواب ورعطا کړي او څوک چې درېیمه روژه ونیسي نو الله رب کریم به ده ته د 1 کال قبول عبادت ثواب ورعطا کړي او څوک چې دې نه علاوه پکې نیسي نو د یوې میاشتې روژې نیسلو ثواب به الله ورعطا کوي نو ما عزتمندو کتابونه لیکي په ورځ د قیامت په الله په بارګاه باندې یو بنده حاضر شي الله به د نه حساب او کتاب واخلي اوس دې مونږ خپله سوچ وکړو چې نن په دنیا کې د 10,000 روپو مونږ چاته حساب نشو ورکولی نو ما په ځمکې مخ 80 کاله 80 کاله بلوغ نه بعد چون تیر کړی دی هغه حساب به زه د یو نعمت الله ته څنګه ورکوم چې تا خپل خپلوان هم ولاړي ټول د پیژندو خلک ولاړي او رب قدیر تا نه تپوسونه کوي تا ته یوه ګناه ته ښایي په دنیا کې خو به دې ډېر سپینې جامې به دې واغوستلې تیل به دې ولګول عطر به دې ولګول ښایسته جامې ښایسته ټاټ او باټ په دې ځان جوړ کړو اخ رب قدیر تر مخ خو به دې په بدن باندې جامې هم نه وي نو هلته به د ستا څه کیفیت وي نو یو بنده به د الله په حضور حاضر کړلی شي او ده ته به د ده یو عمل ښیلی کېږي بیا به ده ته عملنامه په ښي لاس باندې ورکړلی شي نو دی به دا خپله عملنامه راواخلي او خپلو خپلوانو ته به رامنډه کړي وایي به هاؤم اقرؤوا کتابیه راشئ زما عملنامه ووایئ ما عملنامه ووایئ انی ظننت حسابیه ما ګمان و چې ما به حساب اخیستلی کي خو ملاح کی اوس ما ته هغه میلاو شو ما اعمال وتللی شو نو الله رب کریم سوره الحاقه کې فرمایي رب ورته فرمایي کولو واشربو خورئ او څکئ هنیئا په خوشحالو سره ولې بما اسلفتم فی الایام الخالیه په دې لجاته چې تاسو په دنیا کې ورځې خالی تیرې کړې وي څه مطلب ما دپاره د روژې نیولې وې فرض روژې خو ځان له دی خو حکم نفل روژې د ما دپاره نیولې وې ځان دې وږی کړی و دا مسلمان ته یو شغف یو شوق پکار دی خو افسوس چې عبادت شوق مو مسلمان نه لاړ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په سفر باندې روان سخته ګرمي وه لار کې یو ځای باندې لږ دمه کېدو دپاره کېنسته نو هلته ورسره یو شپنکی او ګډې او بیزې سره ولې نو دوی چې وکتلو وی ته راشه مونږ سره کښېنه ډوډۍ وخوره هغه ورته وایي لا نه درځم وایي ولې نه راځې مونږ سره ډوډۍ وخوره ستړی شوی به وایي انی ابادر بما اسلفتم ایام الخالیه زه خپلې هغه ورځې یخومه کومې ورځې چې ما خالي تېرې کړي دي
روژه مې ده هغه ورځې په یخم چې کوم ورځو کې ما نه ګناهونه شوي دي ما ګناه کړي دي نو دا ګناهونه په دې نیکیو باندې زه ختموم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی حیران شو چې دې سخت ګرمۍ ته ګوره او ټوله ورځ ګډې او بیزې سره او دې باوجود د روژه وي بیا یې د ده مالک تپوس وکړو او هغه مالک ته پیسې ورکړې او دا غلام یې ترې آزاد کړو چې دا ډېر نیک دی پرېږده چې دا عبادت وکړي نو ګوره د نیکۍ سیله په دنیا کې میلاو شو غلامۍ نه آزاد شو او آخرت والا سیله خو لا تړلې پرته ده نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سهار په وخت کې یو ځل ناشته کوله په دې کې دروازې باندې دستک شو نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړ نبی علیه السلام ست ورته وکړو ست کول هم سنت دی خو د رښتیا ست د دروغو سنت نه او دا شرعي مسله ځکه چې بل چا کره میلمه نو نه دا کور ورته ته ست کولی شي او نه بل چا ته کولی شي په ډوډۍ باندې چې راشه مونږ سره کښېنه دا شرعي مسله ده بهرحال ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي بلال راشه مونږ سره ناشته وکړه وایي نه قربان روژه مې ده نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم وخندل وی فرمایل وګورئ مونږ خپل رزق په دنیا کې خورو او بلال خپل رزق آخرت ته لیږي او جنت ته ځان ته زیاتوي جنت کې ځان ته رزق زیاتوي نو په دنیا کې چا چې روژې نیولې نوافل فرایض خو فرایض دي خو لازمي دي په ورځ د محشر الله محبوب فرمایي یو دسترخوان به خور کړلی شي او داسې نعمتونه به پرې پراته وي چې نه به چا په خپلو غوږونو دې متعلق اورېدلی وي او نه به چا په خپلو سترګو داسې نعمتونه لیدلی وي او حکم به وشي چې راشئ هغه خلک په دې دسترخوان کښېنئ حالانکه خلک په لا حساب کوي خلکو به حساب کتاب شروع وي هغه خلک په دې دسترخوان کښېنئ چا چې په دنیا کې الله رضا دپاره روژې نیسلی خلک په دې سخت ورځې باندې هم د الله میلمانه وي په دسترخوان به ناست دا څومره فضیلت خبره ده شته دي داسې خوش قسمته خلک چې کال 12 میاشتې روژه وي موږ ته پکار دی دا خپل ځان سره څه وړل دي یاره دې ځي نه کراچۍ ته ځما دې ځي نه ځما عمرې ته دې ځي نه ځما بل ځي ته نو موږ ځان سره زادیرا اخلو سامان اخلو چې یاره بیا هلته پریشان نه یم چا ته به وایم څوک به مې نه پېژني خو مونږ دا صرف 3 منټه دې سوچ وکړو چې آخرت کې به مونږ څوک پېژني په دنیا کې چې خلک پوه شي چې کاروبار یې نشته او سړی کنګال شو څوک 1000 روپۍ نه درله درکوي وایي چې دا مې ډوبې کړې ځکه یې نه ورکوم چې ډوبې مې کړې یو سره ښې ډېر نو آخرت ته ځې آخرت ته خو تاسو ځان سره ونړه نو څه به کوې څه به کوې دا مونږ سوچ نشته مونږ دنیا لیدلې صرف او صرف تر دنیا پورې محدود دي دنیا پورې محدود دي حالانکه الله مونږ فضیلت وال امت ګرځولی الله په دې امت ډېر مهربان دی داسې مهربان دی حضرت عیسی علیه السلام تېرېدو په لار باندې یو غر یې ولیدو چې د لمر په شان باندې پړک وهي حضرت عیسی علیه السلام غره ته آواز وکړو وایي ای غره څه دي در کې دننه چې ته دومره پړک وهې وایي په ما کې یو د الله نیک بنده موجود دی هغه عبادت کوي او د هغه عبادت په برکت سره ځکه داسې پړک وهم وایي یا ربه دا بنده زه کتل غواړم حضرت عیسی علیه السلام بس دعا وه چې غر خپله مخه وڅیرلی شو یو انتهایی نیک پاسبان ښایسته سپینو جامو سپینې ږیرې والی یو بزرګ سپینې ږیری بابا راووتو حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایي ته د کوم وخت راسې دلته عبادت کوې وایي زه د موسی علیه السلام امتی یم د موسی علیه السلام د زمانې سره یم
زر کاله مې په دې غره کې وشو چې عبادت کوم. وایي ما دعا کړې وه چې یا رب ما نبی آخر الزمان زمانې پورې وساته چې زه د نبی آخر الزمان زیارت وکړم، د ده امتي شمه، کلمه یې ووایم او په ورځ د محشر د نبی آخر الزمان په امت کې راپورته شم. وایي الله زما دعا قبوله کړه چې دلته راغلم دا غر ما ته کولاو شو وردننه شم. اوس ما ته په دې غره کې دننه رزق میلاویږي، دننه رزق میلاویږي او زه خپل عبادت کوم. حضرت عیسی علیه السلام عرض کو یا رب دنه به چیرې بل نیک بنده وي، دنه به څوک تا ته خوښ وي په بندګانو کې، عامو بندګانو کې به دنه څوک تا ته خوښ وي؟ الله وحی ورته فرمایي ها عیسی علیه السلام نبی آخر الزمان په امتیانو کې رجب شریف میاشت چراشی او څوک د 28 رجب شریف په شپه باندې عبادت وکړي، ورځ ما ته روژه ونیسي، نو ما ته د دغه بنده له دې عبادت نه د ده د عبادت غوره او د ده له سنګت نه ما ته د هغه بنده سنګت ډېر نږدې چې څوک رجب شریف میاشت عبادت وکړي. نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا الله مونږ ته برکت کېږدې په رجب کې، په شعبان کې او مونږ رمضان ته ورسوي. امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری ضیائی رحمت اللہ تعالی فرمائی وی دا رجب میاشت چې دی میاشت فرمائی دا رمضان دی پارا بند تړلو دی، تړلو اوبه تر باندې راځي هغې دپاره ته بند ووهې لار ورته هغه کې. نو که چېرته ته په دې میاشتې کې تیار شوې خو مخکې به تیار. بعضې کتابونه لیکي دا رجب شریف مثال چې دی دا د ځمکې ماتولو دی. زمیندار چې وي اول ځمکه ماتوي، بیا بیج خښوي، بیا چې کله راپورته شي دانه بیا اوبه ورکوي. نو فرمایي په رجب شریف کې به ته کرونده وکړي، په شعبان کې به ته تخم خښ کې عبادت وار، په رجب کې به عبادت کرونده وکړي، په شعبان کې به تخم خښ کې او په رمضان کې به بیا اوښکو په ذریعې سره خپل عملنامې پټې ته اوبه ورکړي. نو ستا فصل به په آخرت کې ښه وي، ښه فصل به کټ کړي. او الله محبوب هم فرمایي الدنیا مزرع الاخره، دنیا آخرت دپاره کروندې ځای دی، دلته به کرونده کوي. زمونږ څه کرونده ده؟ مونږ څه کرونده ده؟ عباداتو شوق نشته، صرف فرایض او واجباتو پورې مونږ مسلمان محدود شوی. حالانکہ قرآن کے اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما پیریان او انسانان پیدا کړي صرف عبادت لپاره دي چې دوی به زما عبادت کوي. وما من دابة فی الارض الا رزقها علی الله، نشته په ځمکې مخ باندې یو سا لرونکی چوپایا مگر د هغې رزق په الله ذمه دی. رزق ذمه یې اخیستې ده، خو دا ذمه یې نه ده اخیستې چې زه به تاسو خامخا بخم. بخلو دپاره به تاسو عاجزي کوئ، ما در باندې به راځئ، ما عبادت به کوئ، ما قرب به حاصلوئ. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسو نوافل کوئ، نفل صدقې کوئ، خیراتونه کوئ، نفل روجې نیسئ، نفل منځونه کوئ. فرمایي دې دپاره په ورځ د قیامت که تاسو فرضو کې څه کمایو نو دا به په هغه فرضو کې کمای په دې باندې پوره کېږي. اوس که یو سړي مطلب دا دی چې اړو نفل کړي نه دي، نه نفل صدقه کړي، نه خیرات کړی، نه نفل منځ کړی، نه نفل روژه نیسلی او فرضو کې خو کمای خامخا وي. بیګه شپې ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو، یاره وایي 100 کسان ورپسې ولاړو تقریبا او 4 رکعاتو په ځای مو 15 رکعاته وو.
رستو ما ته پته ولګېده دوی غږ هم ونه کړو یو هم غږ ونه کړو چې استادي 15 رکعات دی کوئی دا به ویسه چل کېږي اورې مونځ نه دی شوی مونځ خو به دوباره فرض راګرځوئ ویتر او سنت شوي دي خو چونکې تاسو په کس باندې ترتیب نه دی ساکت کړی که په کس باندې ساکت کې نو ګناهګار شوي او بیا کوي یعنی اول فرض دی بیا سنت دی بیا نفل دی بهر حال ما عزتمندو وی مې دا ده چې زمونږ منځونو دا کیفیت دی دا یې زمونږ منځونو کیفیت دی مونږ ته دا پته نه لګي امام پسې نیت وتړو ګاډي ته ور وخېږو چې کله سلام وګرځي دلته مونږ له ګاډي نه کوز شو دا پته ونه لګي چې 100 رکعاته مو وکړو 100 مو ونه کړو څه یې ووې څه یې ونه وې او بس دا مو زده کړي دي چې پوه شو چې امام غلط شو بس بیا فتح ورکړو حالانکې هر ځای به امام ته لقمه نه ورکوې او فتح به نه ورکوې هر ځای امام ته داسې موقع محلونه دي که امام ته د فتح ورکړه ستا مونځ ماتېږي او که امام درنه واخیستله د امام مونځ هم مات شو ټوله جمع لاړه داسې صورتونه دي او مونږ چې چېرته امام خطا شي مثال کے طور پر 4 رکعاته مونځ کو د ماسپښین په 2م رکعت باندې امام کېنه نستو چې کېنه نستو اوس مقتدي ته دا حق حاصل نه دی چې ته چې شابه کېنه مونږ خو ناست یو نه ولې چې دا ناستی چې دی دا واجب دی واجب ته پاته شو دی فرضو ته لاړو چې فرضو ته لاړو اوس له فرضو نه به ادنا نه به اعلی نه به ادنا ته نه راځي ادنا نه به اعلی ته ځې خو اعلی نه به ادنا ته نه ځې فرض اعلی دی واجب ادنا دی د فرضو په مقابل ناستی واجب دی ودرېدل فرض دی چې دی 3م رکعت ته لاړو ودرېدو اوس په دی مقتدي په وینا باندې نه راځي او که مقتدي فتح ورکړه مقتدي مونځ مات شو او که دی راغی د ده مونځ هم لاړو مات شو دا ګورې داسې مسلې دي خو مونږ چېرته چې کوم چې مولوي صاحب خطا شو بس الله اکبر بهرحال ما عزتمندو شریعت زده کول پکار دی زمونږ داسې ډېر مسلمان دي چې د تش رکعتونو او د ډک رکعتونو پته نه ورته لګي عمر تېر شو خو تش رکعتونو او په ډک رکعتونو باندې پوهېږي نه یاده وساتئ تش رکعت په ځای د ډک رکعت وکړو مونځ به دې وشي تشرکات ته مثال په فرض د ماسپښین کوي 3م د ډک وکړای 4م د ډک وکړو ولا دوالین نه بعد تخکته نشوي صورت دی اوې موز دی وشو خو کچیرتا تا ډک رکعتونو په ځای تش رکعتونو په بیا د موز نه کیږي ګوره ولې چې قرات د فاتحه چې دی هغه واجب دی هغه تانه واجب پاتې شو اولنی 2م رکعت نو زده کړه کوئ علماو سره کښېنئ زه بارها وایم چې یو عالم نه